हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आंकड़ाकीय माहिती ने आकृति के आलेख में रजू करती वखते कई कई बाबतों ध्यान राखशुं एना विषे अभ्यास करिए। छेल्ले आपणे आंकड़ाकीय माहितीनुं महत्व समज्युं हतुं, तो चालो आपणे विडियो स्टार्ट करिए। तो पहलो ज मुद्दो छे आकृति के आलेखनी प्रकारनी पसंदगी करवी। तमे घणी बधी आकृति अने आलेख जोयुं हशे अने आपणा मगजमां एक विचार आवे के आकृति जे छे अने आलेख जे छे, स्तंभ आलेख ज केम, सामिक श्रेणीनो आलेख ज केम, अथवा पास पासेनो स्तंभ आलेख केम। तो जे आंकड़ाकीय माहिती होय ए प्रमाणे आलेख अथवा आकृति तैयार थती होय। तो एमां आपणे कई बाबतोनुं ध्यान राखशुं। तो जो आपणे एक ज प्रकारनी माहिती होय, दाखला तरीके एक बाजू स्वतंत्र चल होय अने बीजू बाजू परतंत्र चल होय। उदाहरण तरीके एक बाजू चल होय अने बीजी बाजू ए चलनुं मूल्य होय, बराबर। दाखला तरीके चल में किंमत होय अने बीजी बाजू मूल्य में रुपया होय। मानी लो कि 40 रुपया किंमत, तो एनी मांग छे 100 रुपया, 100 एकम। तो आ रीतना एक ज प्रकारनी माहिती माटे आपणे स्तंभ आलेख पसंद करता होईए छीए। जो कोष्टक में आपणे एक बाजू चल अने एक बाजू एनो मूल्य दर्शावेलुं होय तो आपणे स्तंभ आलेख बनावવું। पछी तुलनात्मक माहिती माटे विभाजित स्तंभ आकृति के वृत्तांश आकृतिनो उपयोग करवामां आवे छे। जो तुलना करवी होय तो आपणे कां तो विभाजित स्तंभ आकृति बनावीए अथवा वृत्तांश आकृति बनावीए। हवे कोष्टकनी अंदर ए रीतना माहिती आपेली होय के तुलना लागती होय। दाखला तरीके तुलना वर्ष साथे होय, मतलब के समय साथे तुलना होय अने देश वच्चे पण तुलना होय। एक्जाम्पल फॉर मानी लो कि भारत अने अमेरिका ए बंनेनी आंकड़ाकीय माहिती आपेली छे। तो भारतनो आर्थिक विकास दर अने अमेरिकानो आर्थिक विकास दर, तो विकास ए चल छे पण एना बे वर्ग छे, एक भारतनुं छे अने एक अमेरिकानुं छे। तो आ रीतना बे देशों वच्चे तुलना करवा माटे आपणे विभाजित स्तंभ, आ स्तंभ छे एना बे विभाग पाड़ी लीधा। एक बाजू भारत अने एक बाजू अमेरिका। तो एक ज स्तंभना बे विभाग पाडवामां आवता होय, बे अथवा बेथी वधारे विभाग पाडवामां आवता होय तो विभाजित स्तंभ आकृति बनाववामां आवे छे। एवी ज रीते वृत्तांश आकृति पण बनावी शकाय। वृत्तांश एटले वर्तुळ। दाखला तरीके अमेरिकानो विकास आपणा करता वधु छे, तो आ छे, आ वृत्तांशना बे भाग छे। आ एक भारत छे ने आ बाजू अमेरिका छे। तो वर्तुळना बे भाग पाडीने आकृति बनावीए तो एने कहेवाय वृत्तांश आकृति, बराबर। एना बे भाग पाड्या आपणे। पछी छे स्पष्टता। कोई पण आलेख अथवा आकृति तैयार करवी होय तो ए माहिती जे छे ए स्पष्ट अने स्वच्छ देखावी जोईए। ने स्पष्ट अने स्वच्छ आकृति बनाववा माटे आपणे शुं करता होईए छीए, जुदा जुदा भाग पाडता होईए छीए अने ए जुदा जुदा भाग अलग अलग रीते देखाय एना माटे आपणे रंग पूरता होईए छीए। दाखला तरीके खेती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र, आ त्रणेय क्षेत्रों ने अलग अलग रीते दर्शाववा होय तो खेती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र माटे अलग अलग रंग पूरी शकाय छे अथवा अलग शेड तैयार करी शकाय छे, बराबर। जेथी आकृति केवी देखाय, स्पष्ट देखाय। पछी आपणे आकृति अने आलेख में कई बाबतनुं ध्यान राखशुं तो चोक्कस स्केल माप।
તો સ્કેલ માપ જે છે એ આકૃતિનો મુખ્ય ભાગ છે. સ્કેલ માપ હંમેશા આકૃતિની ઉપરની બાજુ જમણી સાઈડ આપેલું હોય છે. તમે જોયું હશે કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર આટલા જે તે ચલ આપેલા હોય, 10 વર્ષ માની લો કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 વર્ષ. આ રીતના હોય કે 1 સેમી બરાબર અહીંયા વર્ષ આપેલું હોય ચલમાં, 1 સેમી બરાબર 10 વર્ષ. માની લો કે અહીંયા 10થી શરૂઆત થાય છે, અહીંયા 20 છે, અહીંયા 30 છે, બરાબર. મતલબ કે આ 1 સેન્ટીમીટર જે છે એ કેટલાનું લીધું છે? તો 10નું લીધું છે, બરાબર. 10 વર્ષ પછી આ 20 વર્ષ પછી આ 30 વર્ષ. મતલબ દરેક 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 વર્ષનો ગાળો છે. આ રીતે સ્કેલ માપ નક્કી કરી શકાય છે. પછી બીજું શું ધ્યાન રાખવાનું કે સ્કેલ માપ આપણે એવું લેવું જોઈએ કે આકૃતિ એકદમ મોટી ન થાય અને આકૃતિ એકદમ નાની ન થાય. દાખલા તરીકે આપણે OX ધરી અને OY ધરી, ખાસ કરીને OY ધરીમાં આપણે 1 સેન્ટીમીટર માની લો કે 100 માહિતી જે છે એ 100માં સમાયેલી છે, 100નો વિસ્તાર છે. તો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 લઈએ તો એવા 10 સેન્ટીમીટરમાં માહિતી સમાઈ જાય. પરંતુ જો આપણે માહિતીનો વિસ્તાર 100 છે અને 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 લઈએ તો એવા 10 ખાના તૈયાર કરવા પડે, જેથી આકૃતિ એકદમ લાંબી થઈ જાય, મોટી થઈ જાય. જેથી આપણે યોગ્ય રહે એ સ્કેલ માપ નક્કી કરવું એ આપણા સમજ શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. સ્કેલ માપ એવો નક્કી કરવો જોઈએ કે જેથી આકૃતિ એકદમ મોટી ન થાય. એ જ રીતના આકૃતિ નાની ન થાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દાખલા તરીકે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10, એની જગ્યાએ આપણે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર માની લો કે 50 લઈએ તો આકૃતિ એકદમ નાની દેખાશે. આલેખ સાચો હશે પણ આકૃતિ એકદમ નાની લાગશે. એટલે એ બાબતનું પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું, આકૃતિ મોટી કે નાની ન હોવી જોઈએ. પછી આપણે ધ્યાન રાખશું આકૃતિ આલેખની ધરી પર કઈ બાબતો સમાવવામાં આવે છે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. આલેખમાં તમે જોયું હશે કે 2 ધરી હોય છે, એક OX ધરી હોય છે અને બીજી હોય છે OY ધરી. તો OX ધરી અને OY ધરી ઉપર શું આવે એની આપણને ખબર નથી હોતી ઘણીવાર. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું, OX ધરી ઉપર હંમેશા સ્વતંત્ર ચલ હોય અને OY ધરી ઉપર પરતંત્ર ચલ હોય છે. સ્વતંત્ર ચલ મોટે ભાગે તમે જોયું હશે કાં દેશના નામ આપેલા હશે OX ધરી ઉપર અથવા સમયગાળો દર્શાવેલો હશે. જ્યારે OY ધરી ઉપર ચલ હશે, પરતંત્ર ચલ. કયા? દાખલા તરીકે આપણા અર્થશાસ્ત્રમાં કાં ગરીબીના આંકડા હશે, કાં બેકારીના આંકડા હશે, કાં સાક્ષરતાના આંકડા હશે, કાં નિરક્ષરતાના આંકડા હશે, આયાત અને જકાતના આંકડા હશે, આવક અથવા ખર્ચના આંકડા હોઈ શકે છે, ઉત્પાદન હોઈ શકે છે. તો આ રીતના OY ધરી ઉપર પરતંત્ર ચલ લેવું જોઈએ. પછી છે ગણવાની રીત. ઘણી વખત આપણે આકૃતિને સ્પષ્ટ કરવા માટે અમુક ગણતરીઓ કરવી પડતી હોય છે. ત્યારે આપણે આંકડાશાસ્ત્રની મદદથી ગણતરી જે છે એ સ્પષ્ટ કરવી પડે છે. અને તેમાં આંકડાશાસ્ત્રના વપરાયેલા જે સાધનો જે છે, કયા સાધનો વપરાયેલા છે એની ટૂંકી વિગતો દર્શાવવી પડે છે. એટલે ગણવાની રીત પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરતી વખતે આપણે ગણતરી કરવી પડતી હોય છે, વૃત્તાંશ શોધવો પડતો હોય છે. પેટા મૂલ્ય છેદમાં કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 એવો સૂત્ર હોય છે, જે આપણે આગળ આપણે આકૃતિમાં જોશું. પછી છે આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત. ખાસ જે તે આંકડાકીય માહિતી કોષ્ટકમાં આપેલી છે તો એ આંકડાકીય સાચી છે કે કોઈ કે બનાવટી, એ આપણને સ્ત્રોત જોઈને ખબર પડે. હંમેશા આપણી અર્થશાસ્ત્રમાં આપેલી આંકડાકીય માહિતી જે છે કોષ્ટક સ્વરૂપે, તો નીચે સ્ત્રોત આપેલો હશે.
મતલબ કે આ આંકડાકીય માહિતી કોઈક સંશોધકે સર્વે કરેલી છે, સાચી છે, વિશ્વસનીય માહિતી છે, વિશ્વાસપાત્ર માહિતી છે, કોઈકની મનગળત બનાવેલી માહિતી નથી. તો આપણા આંકડાશાસ્ત્રના જે સર્વે જે થાય છે, સંશોધનો થાય છે, તો એ ક્યાં થાય છે? તો એના માટે આપણે કેન્દ્રીય આંકડાકીય સંસ્થાનું કામ જે છે સર્વે થયેલી માહિતી એકત્ર કરવાનું છે. એ પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાયેલું છે. CSOનું પૂરું નામ શું? તો સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, મતલબ કે કેન્દ્રીય આંકડાકીય સંસ્થા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આકૃતિ કે આલેખમાં કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય છે તમને સમજણમાં પડ્યું હશે. ફરીથી રિપીટ કરી લઈએ. પહેલે આકૃતિ એકદમ સ્પષ્ટ દેખાવી જોઈએ, અને સ્પષ્ટ ક્લિયર આકૃતિ તો જ દેખાય કે જ્યારે આપણે આકૃતિમાં અમુક જગ્યાએ અલગ પડતા ભાગ જે છે એમાં અલગ રંગ દર્શાવીએ અથવા અલગ શેડ પાડીએ. પછી ચોક્કસ સ્કેલ માપ જે આકૃતિની ઉપર હોય છે. પછી આકૃતિની બે ધરી નક્કી કરવી જોઈએ, OX ધરી અને OY ધરી ઉપર શું આવે એની ખબર પડવી જોઈએ. પછી અમુક ગણતરીઓ કરવાની હોય તો આંકડાશાસ્ત્રના સાધનોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, તો એનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. જે આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત ક્યાંથી લીધેલો છે, આ આંકડાકીય માહિતી ક્યાંની છે, એ સ્ત્રોત પણ દર્શાવવું પડે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.